আচ্ছা, শুরু করি। আজকে আমরা ম্যাথ ফার্স্ট পেপার এর চ্যাপ্টার 6.2 এর লেকচার 3। আজকে যতটুকু করাতে পারি ততটুকুই এই চ্যাপ্টারের শেষ হয়ে যাবে। আমরা 7-এর 6 পর্যন্ত লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম। 7-এর 7 নম্বর থেকে আমরা শুরু করছি। সো 7-এর 7 নম্বর দেয়া আছে cot alpha plus cosec alpha is equals to 3। সেখান থেকে যেতে হবে cos alpha। তো cot alpha কে আমরা cos alpha by sin alpha কনভার্ট করব, cosec alpha কে 1 by sin alpha কনভার্ট করব, is equals to 3। then লসাগু 1 plus cos alpha divided by sin alpha equals to 3। so আমরা হোল স্কয়ার করব 1 plus cos alpha by sin alpha whole square is equals to 3 square। so 1 plus cos alpha whole square divided by sin square alpha is equals to 9। আর গুণ করব 1 plus cos alpha whole square is equals to 9 sin square alpha। now আমরা 1 plus cos alpha whole square রাখলাম, আর এটাকে আমরা কনভার্ট করলাম সাইন স্কোয়ারটাকে 1 minus cos square alpha। এখন এটাকে আমরা সূত্রে ভাঙলাম 1 plus 2 cos alpha plus cos square alpha is equals to 9 minus 9 cos square alpha। পক্ষান্তর করব 1 plus 2 cos alpha plus cos square alpha minus 9 plus 9 cos square alpha equals to 0। তাহলে 10 cos square alpha 10 cos square alpha plus 2 cos alpha minus 8 equals to 0। so 2 কমন যাচ্ছে, 2 কমন নিলে 5 cos square alpha plus cos alpha minus 4 is equals to 0। উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে পাই শুধু 5 cos square alpha plus cos alpha minus 4 is equals to 0। সো মিডল টার্ম করব 5 আর 4 গুণ করব 20। তাহলে 5 cos square alpha plus 5 cos alpha minus 4 cos alpha minus 4 is equals to 0। so 5 cos alpha কমন নিলে cos alpha plus 1 minus 4 কমন নিলে cos alpha plus 1 is equals to 0। so cos alpha plus 1 multiplied by 5 cos alpha minus 4 is equals to 0। হয় cos alpha plus 1 is equals to 0। সুতরাং cos alpha equals to -1 অথবা
5 cos alpha minus 4 equals to 0 বা 5 cos alpha equals to 4, so cos alpha equals to 4/5. এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। আমাদের দুইটা অ্যান্সার বের করতে বলেছে, মানে cos alpha এর মান বের করতে বলেছে। সো cos alpha এর মান হচ্ছে এই দুইটা। সো আমরা লিখতে পারি, সুতরাং cos alpha is equals to -1, 4/5। না, উত্তরে একটা না, দুইটাই হবে, দুইটা হবে। আমাদের কি কোনো শর্ত দেয়া আছে? না, শর্ত দেয়া নাই। যদি শর্ত দেয়া থাকতো, মানে সূক্ষ্মকোণ টাইপের কোনো শর্ত দেয়া থাকতো, তাহলে আমরা এইটাকে ইগনোর করতে পারতাম। এরকম কোনো শর্ত এখানে দেয়া নেই। সো এটা হচ্ছে 7 নাম্বার। আমরা পরেরটায় চলে যাই, 8 নাম্বার। সো এখান থেকে শুরু করছি। 8 নাম্বার দেয়া আছে 2 sin alpha is equals to 2 minus cos alpha। সেখান থেকে আমাদের sin alpha মান বের করতে হবে। তো আমরা বলেন, আমরা ফার্স্ট অফ অল পক্ষান্তর করব, করে এই 2টাকে এই পাশে নিয়ে আসব, কারণ আমাদের sin alpha রাখতে হবে। আমি যদি এই অবস্থাতে বর্গ করি, তাহলে এখানে আবার মাঝখানে একটা cos alpha তৈরি হয়ে যাবে। সেই জন্য আগে পক্ষান্তর করে দেন বর্গ করব। 2 sin alpha minus 2 is equals to minus cos alpha, বর্গ করছি। 2 sin alpha minus 2 whole square is equals to minus cos alpha whole square, then 4 sin square alpha minus 8 sin alpha plus 4 is equals to cos square alpha, then 4 sin square alpha minus 8 sin alpha plus 4 equals to cos square alphaটাকে আমরা 1 minus sin square alpha কনভার্ট করে ফেলতে পারি। দেন পক্ষান্তর 4 sin square alpha minus 8 sin alpha plus 4 minus 1 plus sin square alpha equals to 0, then 5 sin square alpha minus 8 sin alpha plus 3 equals to 0. So again middle term 15, so 5 sin square alpha minus এটাকেও 5 sin alpha minus 3 sin alpha plus 3 equals to 0. So 5 sin alpha কমন নিলে sin alpha minus 1 minus 3 কমন নিলে sin alpha minus 1 equals to 0, then sin alpha minus 1 multiplied by 5 sin alpha minus 3 equals to 0. So এর অ্যান্সারের অংশটুকু এখানে হয় sin alpha minus 1 equals to 0, সুতরাং sin alpha equals to 1, এটা গেল একটা। অথবা 5 sin alpha minus 3 equals to 0, 5 sin alpha equals to 3, সুতরাং sin alpha equals to 3/5।
এই হচ্ছে 7 8 নম্বর। আই হোপ শেষ করেছেন। এরপরটা 7 9 নম্বর, এটাতে শর্ত দেয়া আছে। 7 9 নম্বর শর্ত কি দেয়া আছে কোনো? এটাতে শর্ত দেয়া আছে, হ্যাঁ। তাহলে এই শর্ত দেয়া থাকলে আমাদের কোনো মান গ্রহণ করতেও পারি, আবার বাদও দিতে পারি। 7 9 নম্বর গিভেন 2 sin alpha sin a plus 15 cos square a is equals to 7। এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কিসের মান? কট এর মান। তো কটের মান বের করার জন্য আমরা এখান থেকে সরাসরি কটে যেতে পারবো না। আমরা এখান থেকে হয় না, আমরা কেবলমাত্র এখান থেকে সাইন আলফার মানে সাইন এর মানই বের করতে পারবো। সাইনের মান বের করে দেন কজের মান বের করব এবং তারপরে আমরা কটের মান বের করব। ওকে, সো 2 sin a plus 15 1 minus sin square a minus 7 equals to 0। 2 sin a plus 15 minus 15 sin square 15 sin square a minus 7 equals to 0। So minus 15 sin square a plus 2 sin a plus 8 equals to 0। Then minus common নিব, 15 sin square a minus 2 sin a minus 8 equals to 0। মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করব, 15 sin square a minus 2 sin a minus 8 equals to 0। 15 আর 8 গুণ করব, 120। তাহলে 120 টার্ম যদি করি তাহলে 12 আর 10 আসবে, minus 12 sin a plus 10 sin a minus 8 equals to 0। এখন এখান থেকে আমরা 3 sin a কমন নিতে পারি, তাহলে 5 sin a minus 4 থেকে যাচ্ছে, প্লাস 2 কমন নিতে পারি, তাহলে 5 sin a minus 4 থেকে যাচ্ছে equals to 0। দেন 5 sin a minus 4 multiplied by 3 sin a plus 2 equals to 0। এখন হয় 5 sin a minus 4 equals to 0, 5 sin a equals to 4, then sin a equals to 4/5। একটা মান পেলাম। এখন আগে দেখতে হবে এই মানটা আমাদের গ্রহণযোগ্য কি না। সো গ্রহণযোগ্য কিনা দেখার জন্য আমাদের চতুর্ভাগের হেল্প নিতে হবে। আমাদের এখানে রেঞ্জ দেওয়া আছে -90 ডিগ্রি থেকে +90 ডিগ্রি। এই কথাটার মানে কি? আমরা জানি, আমরা যখন 3.1 শিখিয়েছি তখনও আমরা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন নিয়ে কথা বলেছি। আমরা জানি ও এক্সের সাপেক্ষে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যে রোটেশন সেটাকে আমরা পজিটিভ রোটেশন বলি, এবং ক্লকওয়াইজ যে রোটেশন সেটাকে আমরা নেগেটিভ রোটেশন বলি। তাহলে আমাকে যেহেতু বলতেছে -90 ডিগ্রি থেকে +90 ডিগ্রি, তার মানে আমার 1 নম্বর চতুর্ভাগ, এবং 1 নম্বর চতুর্ভাগ মানে হচ্ছে আমার +90, এবং 4 নম্বর চতুর্ভাগ মানে হচ্ছে আমাদের -90।
এবং আমরা জানি 1 নম্বর চতুর্ভাগের জন্য সবাই পজিটিভ এবং 4 নম্বর চতুর্ভাগের জন্য শুধুমাত্র কস পজিটিভ, রাইট অর রং? এখন আমার এখানে সাইনের মান প্লাসে আসছে, তা আমি এটা কি গ্রহণ করব কি করব না? করব। হ্যাঁ, একটার জন্য তো আমার এটা গ্রহণযোগ্য, সেটা আমি রাখবো। আচ্ছা, গেল। অথবা 3 sin A plus 2 equals to 0. So 3 sin A equals to -2. সুতরাং sin A equals to -2/3। এই মানটাকে কি গ্রহণ করব কি করব না? চিন্তা করো। করব, রাইট? কেন? হ্যাঁ, আচ্ছা গেল। এখন আমাকে কি সাইনের মান বের করতে বলছে না কটের মান? কটের মান। তার মানে আমার এখন এই দুইটা মান থেকেই ফাইন্ড আউট কী করতে হবে? কজ। কজ দুইটা থেকেই কি আসতে হবে? কজ আসতে হবে। ফাইন, তাহলে আসি আমরা এখন cos square A is equals to 1 minus sin square A. So 1 minus 4/5 whole square, 1 minus 16/25, 125 minus 16/25, so 9/25। সুতরাং বর্গমূল করলে cos A equals to ±3/5। এখন কোনটা নিব? এখন কোনটা নিব? প্লাস। কেন? এই চতুর্ভাগে cos প্লাস, এই চতুর্ভাগেও cos প্লাস, তো দুই চতুর্ভাগের জন্য cos-এর মান প্লাস গ্রহণযোগ্য, মাইনাস গ্রহণযোগ্য না। তাহলে এইটুকু আমরা লিখব। তারপরের লাইনে লিখব cos A is equals to 3/5। সাইড নোট দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু -90 ডিগ্রি থেকে এর মান বড় এবং +90 ডিগ্রি থেকে ছোট, এই কারণে। তাহলে এখন কি আমরা কটের মান বের করতে পারবো? সুতরাং cot A is equals to cos A by sin A। তাহলে cos A তার মান হচ্ছে 3/5 ডিভাইডেড বাই sin এর মান আমরা কি নিয়ে কাজ করেছি? 4/5। তাহলে 3/5 মাল্টিপ্লাইড বাই 5/4, তাহলে একটা অ্যান্সার আসতেছে 3/4। এটা একটা অ্যান্সার, কট এর একটা অ্যান্সার গেল। এখন আবার আমরা cos square A is equals to 1 minus sin square A, 1 minus সাইনের জায়গায় -2/3 বসালাম হোল স্কোয়ার is equals to 1 minus 4/9। লসাগু 9 minus 4/9, তাহলে 5/9। সুতরাং cos A is equals to ±√5/3। এখন আমরা কোনটা নিব? আগেই প্লাস। সুতরাং cos A is equals to √5/3। সাইড নোট, যেহেতু -90 ডিগ্রি থেকে এর মান বড় এবং +90 ডিগ্রি থেকে ছোট। ঠিক আছে, সবাই লিখতেছি। সুতরাং cot A is equals to cos A by sin A। তাহলে cos A এর ভ্যালু √5/3, sin এর ভ্যালু -2/3, সো √5/3 মাল্টিপ্লাইড বাই
মাইনাস 3/2 কাটাকাটি করলে √5 minus √5 by 2. This is our answer. শেষ, আমরা 7 শেষ করলাম। আজকে চ্যাপ্টার শেষ হবে, সো আগামীকালকের মধ্যে নোট কমপ্লিট করতে হবে। সো 8-এ চলে যাচ্ছি, দ্রুত লিখি। ওকে, 8 নাম্বার খুবই সহজ অঙ্ক, এগুলো ক্লাস 9-এর বইতেই ছিল। 8-এর 1 নাম্বার দেয়া আছে, এটা দেয়া আছে না, এটা আমরা জানি, নিয়ে শুরু করতে পারি। উই নো cosec স্কোয়ার আলফা মাইনাস cot স্কোয়ার আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 1। সো a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ারের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা cosec আলফা প্লাস cot আলফা মাল্টিপ্লাইড বাই cosec আলফা মাইনাস cot আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 1 আমরা লিখতে পারি। এখন cosec আলফা মাইনাস cot আলফা সমান সমান ভ্যালু দেয়া আছে হাফ ইজ ইকুয়ালস টু 1। প্লাসের মান দেওয়া আছে, ও আচ্ছা সরি, তাহলে প্লাসের মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে এখানে মাইনাসটাকে আমরা নিলাম আর প্লাসের মানের জায়গায় 2 বসালাম ইজ ইকুয়ালস টু 1। সুতরাং cosec আলফা মাইনাস cot আলফা ইজ ইকুয়ালস টু হাফ। এটা আমাদেরকে দেখাতে বলেছে, রাইট? শোড। আটের 1, 8-এর 2 নাম্বারটা করে ফেলো দ্রুত। 8-এর 2 নাম্বারটা দ্রুত করে ফেলো, সিমিলার অঙ্ক। ওয়েট করি। সাইন করো। ওকে, 8-এর 2 শেষ। আটের 3 দেয়া আছে cos আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 4/5 এবং সেখান থেকে আমাদের tan-এর মান বের করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, cos আলফা থেকে আমাদের কোথায় যেতে হবে? tan আলফার মান বের করতে হবে। হ্যাঁ, sec, তারপরে স্কোয়ার, দেন tan স্কোয়ার, এবং আমাদের tan স্কোয়ার বের করলেই চলবে। আচ্ছা, সো sec alpha equals to 5/4, then square sec square alpha equals to 25/16, then
1 plus 10 square alpha 25 by 16, then 10 square alpha equals to 25 by 16 minus 1, সুতরাং 10 square alpha is equals to 25 minus 16 by 16. So 10 square alpha equals to 9 by 16. এটাকে আর বর্গমূল করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের যেটা দেখাতে বলেছে লেফট হ্যান্ড সাইড 1 minus 10 square alpha 1 plus 10 square alpha এটা দেখাতে বলেছে। সো আমরা 1 minus 9 by 16 divided by 1 plus 9 by 16 লিখলাম, তাহলে 16 minus 9 by 16 16 plus 9 by 16। সো এখানে আমাদের কত থাকে 7 by 16 multiplied by 16 by 25. So 7 by 25, that is our right hand side. 8 3 শেষ। 8 4 নাম্বার সবার সাইন ওই পাশে দাও। 8 সাইন 8 4 নাম্বার। সো দেয়া আছে 7 sin square alpha plus 3 cos square alpha equals to 4 হলে দেখাতে হবে tan alpha সমান এত। তো আমরা এখান থেকে সাইনকেও নিতে পারি, কজে কনভার্ট করতে পারি, কসকেও সাইনে কনভার্ট করতে পারি, যে কোনো একটা করতে পারি। সো সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস 3 ইন্টু 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 4, দেন 7 সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস 3 minus 3 sin square alpha equals to 4, then 4 sin square alpha equals to 4 minus 3, then 4 sin square alpha equals to 1 by 4. সো এখান থেকে আমরা সাইন স্কোয়ার থেকে চলে যেতে পারি কোথায়, কসেক স্কোয়ার, কসেক থেকে কট, কট থেকে টেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে এটা কস সাইন স্কোয়ার আলফার জায়গায় কসেক স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু লিখতে পারি 4, উল্টায় দিলাম। অ্যান্ড এখানে আমাদের সূত্র হচ্ছে 1 প্লাস কট স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 4, পক্ষান্তর কট স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 4 মাইনাস 1, দেন কট স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 3, এখান থেকে 10 স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু 1 বাই 3, বর্গমূল করব, প্লাস মাইনাস আসবে, অর্থাৎ 10 আলফা ইজ ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস 1 বাই রুট ওভার 3। এটাই আমাদেরকে দেখাতে বলেছে। এটাও আমাদের 9-10 বইতে ছিল এই অঙ্কটা। ওকে, সো শেষ। আই হোপ 8 5 নম্বর রাখো। 8 5 নম্বর এই অঙ্কটা এমসিকিউতে আসে। এই অঙ্কটা একটু স্টার্ট দিই, এটা এমসিকিউতে আসছে এবং কোথায়, অ্যাডমিশনে। এই অঙ্কটা অ্যাডমিশনে আসছে। ঠিক আছে, 8 5 গিভেন sin alpha plus cos alpha is equals to 1, সেখান থেকে sin alpha মাইনাস cos alpha বের করতে হবে। সো ডেফিনেটলি আমরা এখান থেকে স্কোয়ার করব। সো
সাইন আলফা প্লাস কজ আলফা হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 1, a প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস 2 ইন্টু সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা equals to 1. So now sin square আর cos square মিলে হচ্ছে 1 plus 2 sin alpha cos alpha is equals to 1. Then পক্ষান্তর 2 sin alpha cos alpha is equals to 0. So এটাকেই আমরা রাখবো, এটা নিয়ে আমরা কাজ করব। 2 sin alpha cos alpha equals to 0. এখন আমাদের যেটা করতে বলেছে সাইন আলফা মাইনাস কজ আলফা, তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এখন সাইন আলফা মাইনাস কজ আলফা হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার আলফা মাইনাস 2 সাইন আলফা কজ আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা, তাহলে অ্যাগেইন সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার সমান সমান 1 মাইনাস এই পুরোটার মান 0, তার মানে 1, তাহলে এটা যেহেতু 1 সুতরাং সাইন আলফা মাইনাস কজ আলফা বর্গমূল করলে অ্যান্সার হচ্ছে প্লাস মাইনাস 1। শেষ, সামনে আগাই। আটের 6 নম্বর, দেয়া আছে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস সাইন টু দি পাওয়ার 4a ইজ ইকুয়ালস টু 1। এখান থেকে আমাদের যেতে হবে 10-এ, সাইন থেকে আমাদের যেতে হবে 10-এ। আচ্ছা, পক্ষান্তর সাইন টু দি পাওয়ার 4a ইজ ইকুয়ালস টু 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার a, সো সাইন টু দি পাওয়ার 4a ইজ ইকুয়ালস টু কজ স্কোয়ার a। এখন আমরা যেহেতু সাইন থেকে 10-এ যেতে হবে, তাই সাইন টু দি পাওয়ার 4a কে মানে উভয় পক্ষকে আমরা কস টু দি পাওয়ার 4a দ্বারা ভাগ করব। উভয় পক্ষকে আমরা কস টু দি পাওয়ার 4a দ্বারা ভাগ করব। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে চলে আসে আমাদের 10 টু দি পাওয়ার 4a অ্যান্ড এখানে আমাদের চলে আসে 1 বাই কজ স্কোয়ার a। সো 1 বাই কজ স্কোয়ার a মানে হচ্ছে সেক স্কোয়ার a। তো সেক স্কোয়ার a, এখান থেকে আমরা সূত্র প্রয়োগ করব। সো সেক স্কোয়ারে মানে হচ্ছে 1 প্লাস টেন স্কোয়ার a, পক্ষান্তর করব 10 টু দি পাওয়ার 4a মাইনাস 10 স্কোয়ার a ইকুয়ালস টু 1। এটাও আগের বইতে ছিল। এখন সামনে আগাই। 8-এর 7 নম্বর, দেয়া আছে cos alpha minus sin alpha is equals to root 2 into sin alpha. Okay, cos alpha is equals to root 2 sin alpha plus sin alpha. Then cos alpha equals to sin alpha, কমন নিলে রুট 2 প্লাস 1 আমাদের কমন চলে আসে। এখন আমরা এই রুট 2 প্লাস 1কে সরানোর জন্য আমরা রুট 2 মাইনাস 1 দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করব। সো cos alpha মাল্টিপ্লাইড বাই রুট 2 মাইনাস 1 ইজ ইকুয়ালস টু সাইন আলফা ইন্টু রুট 2 প্লাস 1 মাল্টিপ্লাইড বাই রুট 2 মাইনাস 1।
দেন cos alpha into root 2 minus 1 is equals to sin alpha, এটাখানে a plus b into a minus b, so root 2 whole square minus 1 square, again cos alpha multiplied by root 2 minus 1 is equals to sin alpha 2 minus 1. এখন আমরা এটা গুণটা করে দেই, root 2 cos alpha minus cos alpha is equals to sin alpha. এখন আমরা পক্ষান্তর করতে পারি, root 2 cos alpha equals to cos alpha plus sin alpha. এটাই আমাদেরকে দেখাতে বলেছে। শেষ সবার সামনে আগাই। দেখো 8 নাম্বার বিখ্যাত অঙ্ক, ওকে 8 নাম্বার, দেয়া আছে tan theta plus sin theta is equals to m, tan theta minus sin theta equals to n. এখন লেফট হ্যান্ড সাইড m স্কোয়ার মাইনাস n স্কোয়ার, সো আমরা এখানে m এবং n এর মান বসাবো। m এর মান বসাই tan theta plus sin theta whole square minus tan theta minus sin theta whole square. এখন এটাকে আমরা tan theta কে যদি a plus b whole square এবং এটা a minus b whole square ফর্মুলায় রয়েছে, অর্থাৎ 4ab। তার মানে পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি 4 ইন্টু tan theta ইন্টু sin theta। যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদেরকে রুট আনতে হবে, তাই আমরা এমনভাবে একটা রুট নিয়ে আসি যেন tan স্কোয়ার থিটা ইন্টু sin স্কোয়ার থিটা লিখলে সেটাই কাটাকাটি চলে যায়। এখন আমরা sin স্কোয়ার থিটা যেটা রয়েছে সেই sin স্কোয়ার থিটাকে আমরা 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটায় কনভার্ট করে ফেললাম, তাহলে 4 রুট ওভার tan স্কোয়ার থিটা ইন্টু 1 মাইনাস tan স্কোয়ার থিটা ইন্টু cos স্কোয়ার থিটা, সেখান থেকে 4 রুট ওভার tan স্কোয়ার থিটা, আর পরবর্তী tan স্কোয়ার থিটাটাকে আমরা sin স্কোয়ার থিটা বাই cos স্কোয়ার থিটায় কনভার্ট করতে পারি, মাল্টিপ্লাইড বাই cos স্কোয়ার থিটা। সো cos স্কোয়ার থিটা কাটাকাটি গেলে রইল tan স্কোয়ার থিটা মাইনাস sin স্কোয়ার থিটা। এখন আমরা 4 a প্লাস b মাইনাস বির ফর্মুলায় tan থিটা প্লাস sin থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই tan থিটা মাইনাস sin থিটা, তাহলে আমরা 4 রুট ওভার mn লিখতে পারি। সেটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড। ডান। আচ্ছা, এরপর 9 নাম্বার, 8-এর 9 দেয়া আছে cosec alpha is equals to a by b। সেখান থেকে যেতে হবে tan আলফায়, তো cosec alpha থেকে আমরা cosec স্কোয়ার আলফায় সরাসরি চলে গেলাম, অর্থাৎ a স্কোয়ার বাই b স্কোয়ার। দেন cosec স্কোয়ার আলফা থেকে আমরা 1 প্লাস cot স্কোয়ার আলফায় চলে যাচ্ছি, a স্কোয়ার বাই b স্কোয়ার। দেন
cot square alpha is equals to a square by b square minus 1, then cot square alpha is equals to a square minus b square by b square, then tan square alpha is equals to b square by a square minus b square, then বর্গমূল tan alpha equals to plus minus root over b square by a square minus b square. সুতরাং tan alpha is equals to plus minus b divided by root over b square root over a square minus b square. এটাই আমাদেরকে দেখাতে বলেছে, রাইট? এরপরে নাম্বার 10, 8-এর 10 নম্বর দেয়া আছে tan alpha plus sec alpha is equals to x. এখান থেকে যেতে হবে sin alpha, এখান থেকে যেতে হবে sin alpha. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্কোয়ার করতে হবে, প্রশ্ন দেখেই আমরা বুঝতে পারছি স্কোয়ার করতে হবে, কারণ প্রশ্নের মধ্যে আমার এক্স স্কোয়ার কথাটা রয়েছে, তাই আমরা ফার্স্টেই এটাকে হোল স্কোয়ার করে দিলাম। দেন আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে tan আলফাকে sin আলফা বাই cos আলফায় এবং sec আলফাকে আমরা 1 বাই cos আলফায় কনভার্ট করলাম, হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার। দেন লসাগু করছি 1 প্লাস sin আলফা ডিভাইডেড বাই cos আলফা হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার। এখন আমরা উপরে 1 প্লাস sin আলফা হোল স্কোয়ার আর নিচে আমরা cos স্কোয়ার আলফা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার। দেন 1 প্লাস sin আলফা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস sin স্কোয়ার আলফা ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার। নাও উপরে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার রয়েছে, সো 1 প্লাস sin আলফা মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস sin আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস sin আলফা মাল্টিপ্লাইড বাই 1 মাইনাস sin আলফা ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার। সো 1 প্লাস sin আলফা 1 প্লাস sin আলফা কাটাকাটি যায়, তাহলে 1 প্লাস sin আলফা বাই 1 মাইনাস sin আলফা ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার। দেন আমাদের যোজন বিয়োজন করতে হবে, সো যোজন বিয়োজন করতে হবে। এখানে আমরা 1 প্লাস sin আলফা প্লাস 1 মাইনাস sin আলফা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস sin আলফা মাইনাস 1 প্লাস sin আলফা, আমরা উভয় পক্ষে যোজন বিয়োজন করছি, এক্স স্কোয়ার প্লাস 1 বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস 1। উপরে আমাদের থেকে যাচ্ছে 2, নিচে থেকে যাচ্ছে 2 sin আলফা, লবে থেকে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 1 বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস 1। 2 আর 2 কাটাকাটি চলে যায় এবং আমরা বিপরীতকরণ যদি করে ফেলি তাহলে sin আলফা ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস 1 বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস 1। এটাই আমাদের অ্যান্সার। ডান। আচ্ছা, 11 নম্বর number 11, given a cos alpha minus b sin alpha is equals to c. এই 8-এর প্রত্যেকটা অঙ্ক করে আসছো, রাইট? দেন হোল স্কোয়ার a cos alpha minus b sin alpha is equals to whole square is equals to c square. Then a square cos square alpha minus 2 into
a cos alpha into b sin alpha plus b square sin square alpha equals to c square. Then a square cos square alpha থেকে 1 minus sin square alpha minus 2ab sin alpha cos alpha plus b square into 1 minus cos square alpha is equals to c square. Then গুণ করে দিচ্ছি, এখানে a square minus a square sin square alpha minus 2ab sin alpha cos alpha plus b square minus b square cos square alpha equals to c square. Then minus a square sin square alpha minus 2ab sin alpha cos alpha and minus b square cos square alpha কে বাম পাশে রেখে বাকিটাকে অর্থাৎ a স্কোয়ার এবং b স্কোয়ারকে পক্ষান্তর করে আমরা রাইট সাইডে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাও আমরা মাইনাস কমন নিব এবং একই সাথে রিঅ্যারেঞ্জ করব, অর্থাৎ a স্কোয়ার সাইন আলফাকে আমরা a সাইন আলফা হোল স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু a সাইন আলফা ইন্টু b কজ আলফা প্লাস b কজ আলফা হোল স্কোয়ার, এবং রাইট সাইড থেকে আমরা মাইনাস কমন নিব, a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার মাইনাস c স্কোয়ার হয়ে যায়। উভয় পক্ষকে মাইনাস দ্বারা গুণ করব এবং লেফট সাইডে আমাদের সূত্রে পড়ে গেছে, সো a সাইন আলফা প্লাস b কজ আলফা হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার মাইনাস c স্কোয়ার, বর্গমূল করব a সাইন আলফা প্লাস b cos alpha is equals to plus minus root over a square plus b square minus c square. শেষ। কয়টা শেষ হলো? 11টার আর 3টা 14টার মতো। ওকে, এরপরে এই পর্যন্ত আমরা যে অঙ্কগুলো করলাম এগুলো আমাদের কমন অঙ্ক ছিল, আমরা এগুলো করে আসছি আগে, বাট এরপর থেকে একটু অঙ্কগুলো চেঞ্জ হওয়া শুরু করছে। যেমন 9 থেকে দেখা যাচ্ছে এটা সকল বোর্ড 2018-তে আসছে, বুয়েট অ্যাডমিশনে আসছে, তো এখান থেকে অঙ্কগুলোর প্যাটার্ন কিছুটা চেঞ্জ হবে, কিছু নতুন থিওরি আসবে, ঠিক আছে। তা আমরা ওইটা করার আগে 9 আর 10 নম্বর এখানে আমাদের অনেক কিছু বলতে হবে। এটা করার আগে আমরা একটু 11 নম্বর অঙ্কটা করি। 11 নম্বর অঙ্কটা সাইজে বড়, বাট এখানে থিওরি নাই নতুন কোনো। 9 আর 10 আমরা একটু পরে করছি। সো 11-র 1 নম্বর, 11-র 1 নম্বর, এখানে 16 sin to the power 6x plus cos to the power 6x minus 24 sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus 9 এর মান ধ্রুবক সংখ্যা হবে। এই কথাটার মানে কি? মানে ধ্রুবক সংখ্যা হবে মানে হচ্ছে এখানে সাইন কস বলতে আর কিছুই থাকবে না, জাস্ট একটা নাম্বার আসবে। সেই নাম্বার যা ইচ্ছা তাই হতে পারে, যে কোনো সংখ্যা, যে কোনো অঙ্কভিত্তিক নাম্বার হতে পারে। সো যেটা আসবে 1 2 3 5 হোয়াট এভার ইট ইজ, সো সেটাই হবে আমার ধ্রুবক সংখ্যা। তো এখন আমার এখানে করণীয় কি? আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে সাইন টু দি পাওয়ার 6 কস টু দি পাওয়ার 6 রয়েছে, সাইন টু দি পাওয়ার 4 কস টু দি পাওয়ার 4, অর্থাৎ এক কথায় বলতে পারি a টু দি পাওয়ার 6 b টু দি পাওয়ার 6 a টু দি পাওয়ার 4 b টু দি পাওয়ার 4 রয়েছে। এখান থেকে আমাকে এই সব কিছুকে মানে সাইন কসকে পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ করে ফেলতে হবে। হাউ ইট ইজ পসিবল? সূত্র প্রয়োগ করব ডেফিনেটলি। এখন যদি এটার কথায় আসি, তাহলে এটাকে কিউবের উপরে হোল স্কোয়ার লিখতে পারি, হোল স্কোয়ারের উপরে কিউব লিখতে পারি। কোনটা লিখলে সুবিধাজনক চিন্তা করো।
এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো চিন্তা করতে বলিনি, কারণ এগুলো সবগুলো পুরনো অঙ্ক ছিল, কম বেশি সবাই পারতাম। এখন থেকে বলো, স্কোয়ারের উপরে কিউব। ওকে ফাইন, ঠিক আছে, আগাই। তাহলে 16 সাইন স্কোয়ার এক্স হোল কিউব প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স হোল কিউব মাইনাস 24 সাইন স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস 9। এখন এখানে কি করব, উৎপাদকের না মান নির্ণয়ের? উৎপাদক। তাহলে 16 সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স, অ্যান্ড এখানে আমরা সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার 4x মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ টু দি পাওয়ার 4x। এই যে এতটুকুর কাজ করলাম শুধু। এটা এ কিউব প্লাস বি কিউব, এই হচ্ছে আমাদের এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার, এতটুকুর কাজ করলাম। এখনও দ্বিতীয় অংশ তৃতীয় অংশ বাকি রয়ে গেছে, মাইনাস 24। সো এখানে আমাদের এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার থেকে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে কনভার্ট করব, অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার, এই করলাম আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস 2ab, অর্থাৎ 2 ইন্টু সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস 9। এখন আমরা সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ারের জায়গাটাতে 1 বসাবো, সো 1 ইন্টু অ্যাগেইন আবার এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সাইন টু দি পাওয়ার 4 কজ টু দি পাওয়ার 4। সো এই জায়গায় এসে আবার আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সাইন টু দি পাওয়ার 4কে আমরা সাইন স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার লিখতেছি, মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স লিখলাম। আর দ্বিতীয় অংশে মাইনাস 24, এখানে এটা চলে আসে 1 মাইনাস 2 সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস 9, দেন 16। এখন আবার এখানে আমরা কি প্রয়োগ করতে পারি, অ্যাগেইন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা রয়েছে, সো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস 2ab, সো 2 ইন্টু সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স, এতটুকু প্রয়োগ করলাম সূত্র। আর আগে থেকেই আমাদের কাছে কি ছিল, মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স আগে থেকেই ছিল, মাইনাস 24 1 মাইনাস এখানে আমরা এটাকে গুণ করে দিতে পারি এখন, কারণ এখানে আর কোনো কাজ বাকি নেই। তাহলে মাইনাস 24 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 48 সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস 9। তাহলে এখানে আমরা 16 ইন্টু এখানে আবার আমরা 1 মাইনাস এটা 2 সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার, তার মানে মাইনাস 3 সাইন স্কোয়ার কজ স্কোয়ার রইল। আচ্ছা, এখানে মাইনাস 24 অ্যান্ড প্লাস 9 কত হয়, সাইন স্কোয়ার এক্স কজ স্কোয়ার এক্স কত হয়, মাইনাস 15। এখন আমরা এখানে গুণ করব, দেখো 16 ইন্টু 1 মাইনাস 16 ইন্টু 3, দ্যাট মিন্স 48 সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস 48 সাইন স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস 15। তাহলে 48 কাটাকাটি গেল, 16 মাইনাস 15 1, যা একটি ধ্রুবক সংখ্যা।
যা একটি ধ্রুবক সংখ্যা, এবং এটাই আমাদেরকে দেখাতে বলেছে। বলেন শেষ? ওকে, তারপরেরটায় যাই আমরা। আপনারা আর গুণন পারেন? আর গুণন তো পারেন, হ্যাঁ? তাহলে বুঝাইতে সুবিধা হবে। আর গুণন কোনটা? ওই যে অপনয়নের সাথে প্রতিস্থাপন, অপনয়ন, আর গুণন সমীকরণের, সেটা এর পরের অঙ্কটাতে লাগবে। আচ্ছা, এটাও একটু মুছতে হবে আর গুণন করার জন্য। আর লেখা তো বাকি নেই, আছে। আচ্ছা, 11-র 2 নাম্বার। এগারোর 2 নম্বরে দেয়া রয়েছে এক্স সাইন কিউব আলফা প্লাস ওয়াই কস কিউব আলফা ইজ ইকুয়ালস টু দেওয়া রয়েছে, আমরা পক্ষান্তর করে একবারে লিখি, মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কস আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 0। এটা অপোজিটে দেয়া ছিল, আমরা পক্ষান্তর করে একবারে লিখলাম। এটাকে আমরা দিচ্ছি ইকুয়েশন নাম্বার 1। এবং এক্স সাইন আলফা মাইনাস ওয়াই কজ আলফা এইটুকু দেয়া আছে, বাট তর্কের খাতিরে অঙ্কের প্রয়োজনে আমরা একটা 0 অ্যাড করে নিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর সমীকরণ। এখন যারা আর গুণন পারেন না তাদের জন্য আমি একটু দেখাবো, না হলে পরে এই অঙ্কটা বুঝবেন না। a1x প্লাস b1y প্লাস c1 ইজ ইকুয়ালস টু 0, এটা যদি 1 নম্বর সমীকরণ হয়, a2x প্লাস b2y প্লাস c2 ইজ ইকুয়ালস টু 0, যাদের এটা সবাই খাতায় তোলেন, হ্যাঁ? তাহলে আর গুণন পদ্ধতিতে আমরা x y এবং 1 নামে 3টা পার্ট করি, যার মধ্যে মাঝখানে ওয়াইটা আমরা কি করি? মাইনাস রাখি। কিসের জন্য? ডিরেকশনাল সুবিধার জন্য। কীরকম ডিরেকশনাল সুবিধার জন্য? আমরা হিসাব করি যে চলকগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু সহগগুলোর কথা চিন্তা করি, অর্থাৎ আমরা a1 b1 c1, যারা ম্যাট্রিক্স পড়ছেন আমার কাছে তারা এটা একটু বুঝবেন, a2 b2 c2 x y 1, অর্থাৎ এটা এক্স অক্ষের সহগের কলাম, ওয়াই অক্ষের সহগের কলাম, আর ধ্রুবকের সহগের কলাম। তাহলে এখন আমরা যখন এক্স অক্ষের ক্যালকুলেশন করব, মানে এক্সের ক্যালকুলেশন করব, এক্সের সাপেক্ষে আমরা কি করি? সারি বাদ দেই, কলাম বাদ দেই, ঠিক আছে? এক্সের সাপেক্ষে আমরা কি বাদ দেই? সারি বাদ দেই, কলাম বাদ দেই। সারি বাদ কলাম বাদ দিলে আমাদের কাছে কি অবশিষ্ট থাকে? b1 b2 c1 c2। এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখি, এটার নাম হচ্ছে নির্ণায়ক, ডিটারমিনেন্ট। আমরা এখনও করিনি, আমরা করব। ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন আমরা ব্যবহার করি। ঠিক একইভাবে এটাগুলো লিখেন খাতায়, পরে আর গুণন বুঝাবো না, এখানে শেষ করে দিচ্ছি। এক্স ওয়াই 1, আবার a1 a2 b1 b2 c1 c2। আমরা যখন y এর ক্যালকুলেশন করব তখন y এর সাপেক্ষে সারি এবং কলাম বাদ দিয়ে যা থাকে সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব, অর্থাৎ a1 a2 c1 c2 and again x y 1 a1 a2 b1 b2 c1 c2। 1 এর সাপেক্ষে আমরা সারিবাদ কলামবাদ দিয়ে আমাদের কাছে যেটা থাকে সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসব, a1 a2 b1 b2। ব্যাস, ফার্স্ট অফ অল এটাকে নিয়ে আসলাম। এটুকু নিয়ে আসার পরে উপরে হেডিং দেন আর গুণন পদ্ধতি বা বজ্র গুণন পদ্ধতি, একই কথা। আর গুণন, বাট বইতে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আপনাদের বইতে বজ্র গুণন কথাটা লেখা থাকবে, পদ্ধতি। আর গুণন বা বজ্র গুণন পদ্ধতি। এখন আমরা
গুণ করব। গুণটা করার জন্য আমাদের একটু খেয়াল করি, এই ওয়াইয়ে মাইনাসটা ফার্স্টে না দিই, আগে বুঝাই। সো গুণটা করার জন্য আমরা এখানে ডিরেকশনাল একটা ব্যাপার আমাদের থাকে। সো ডিরেকশনাল ব্যাপারটা হচ্ছে ইন জেনারেল আমাদের গুণটা ফার্স্ট অফ অল হয় হচ্ছে এই স্টাইলে, প্রথম গুণটা, দেন এই স্টাইলে, দেন এই স্টাইলে, প্রথম গুণটা। কিন্তু আমরা যাতে ভুল না হয়, মাঝখানে যদি আমরা ডিরেকশনের যদি কোনো ভুল না হয়, মানে ওর ওলট পালট না হয়, সেই জন্য এই মাঝখানেরটাকেও একই ডিরেকশনে রাখার জন্য গুণটা আমরা একটা মাইনাস এখানে আগে থেকেই প্রোভাইড করি। এটাই হচ্ছে মাইনাসটার রিজন, কেন মাইনাসটা আসবে, দ্যাটস ইট। তাহলে আমরা পরবর্তী লাইনে এক্স হলে B1C2 মাইনাস B2C1, আমরা জানি মাইনাস আসবে বাই ডিফল্ট। সেই মাইনাস আসার জন্য প্রথমে কে বসবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্লাস না হতো, যদি প্লাস হতো সূত্রে, তাহলে আর ওই মাঝখানে ওয়াইয়ের জায়গায় আর মাইনাস দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কে প্রথমে কে দ্বিতীয়তে ম্যাটার করতো না। ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়াই, সো এখানে A1C2 মাইনাস A2C1 অ্যান্ড এখানে 1/A1B2 মাইনাস A2B1। তো এইটা তো আমরা কিসের জন্য শিখতেছি বলেন, বা কিসের জন্য শিখেছিলাম? দুই চলকের জন্য। আর আমরা ম্যাট্রিক্স কিসের জন্য শিখি? 3 চলক বা রাইট, 2 চলকের বেশি। 2 চলকের বেশি, 2 চলকের বেশি বলতে আমরা সাধারণত 3 চলক পর্যন্তই ইন্টারমিডিয়েটে আমরা 3 চলক পর্যন্তই থাকবো। তার মানে এই পার্টটা আরেকটু এক্সপান্ড হবে, সামনে যে দেখবো আমরা আরেকটু এক্সপান্ড হবে, আরেকটু বড় হবে। ফাইন, এটা কি সবাই খাতায় তুলছি কিনা? এই জায়গাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এই যে যার সাপেক্ষে আমি কাউকে নির্ণয় করতে চাই, তার সাপেক্ষে সারিবাদ এবং কলাম বাদ দিয়ে যা থাকে সেটা এখানে আসবে। এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, এই ব্যাপারটা আমাদের নির্ণয়কে প্রচুর কাজে লাগবে। দ্রুত একটু লিখি। শেষ, মাত্র 1 ঘন্টা ক্লাস হলো। আচ্ছা, এরপরে এখন এখানে 2টি সমীকরণ দেয়া আছে। একটু আগে সমীকরণগুলোর সহগগুলো ছিল A1 B1 C1। এখানে সহগগুলো হচ্ছে সাইন কিউব আলফা, সাইন আলফা, কস কিউব আলফা, কজ আলফা। প্রথমটাতে ধ্রুবক পদ আছে, দ্বিতীয়টাতে ধ্রুবক পদ নাই। ঠিক আছে, আমাকে কি বের করতে বলেছে? দেখাতে হবে x স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 1। তাহলে x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মানে দেখাইতে হবে, মানে কি আগে তো x ওয়াই এর মান বের করতে হবে, নাহলে x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বের করবো কীভাবে, তাই না? তো আগে আমরা x ওয়াই এর মান বের করি। তাহলে আসেন এখানে আমরা লিখি 1 নং এবং 2 নং সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই। তাহলে এক্স এর যখন ক্যালকুলেশন করছি, দেন ওয়াই এর জন্য মাইনাস ওয়াই দিলাম, অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে 1। তাহলে এক্সের সাপেক্ষে যখন ক্যালকুলেশন করছি তখন এই পার্টটা বাদ, তাই না? এই পার্টটা বাদ দিয়ে এভাবে ক্যালকুলেশন করব। তাহলে কজ কিউব আলফা ইন্টু 0, কজ কিউব আলফা ইন্টু 0 মাইনাস সূত্রের, আর এখানে একটা রয়েছে কি মাইনাস কজ আলফা ইন্টু দিস ওয়ান, রাইট? মাইনাস কজ আলফা ইন্টু মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা। এই হয়ে গেল আমাদের এক্সের কাজ। যারা বোঝেন নাই তাদেরকে আবারও বলতেছি, এই পার্টটা বাদ দেন। এটা কি বাদ না? এক্সের জন্য সারিবাদ কলাম বাদ দিয়েছিলাম। তাহলে আমার রইল কি? 1টা 2টা 3টা 4টা। তাহলে ফার্স্টে কি? এটা কি B1 C2, তাহলে কস কিউব আলফা ইন্টু 0। তারপর কি B2 C1, তাহলে কজ মাইনাস কজ আলফা ইন্টু মাইনাস এত। ঠিক আছে,
আচ্ছা, তো আমি একটু নিচে নিচে লিখছি মাইনাস ওয়াই। তাহলে মাইনাস ওয়াইয়ের যখন ক্যালকুলেশন করব তখন আমার এই ওয়াইয়ের অংশটা বাদ যাবে। তাহলে ফার্স্ট হবে কি, এক্সের সাথে যে আছে তার সাথে ধ্রুবক পদ, অর্থাৎ A1C2। তাহলে A1-এ কে রয়েছে, সাইন কিউব আলফা ইন্টু 0 মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু মাইনাস সাইন আলফা কজ আলফা, অর্থাৎ দিস ওয়ান A2C1। ঠিক আছে, ওকে। থার্ড অর্থাৎ ধ্রুবক পদ 1। তাহলে ধ্রুবক পদ যদি বাদ দিই তাহলে সাইন কিউব আলফা ইন্টু মাইনাস কজ আলফা, সাইন কিউব আলফা ইন্টু মাইনাস কজ আলফা, সূত্রের মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কস কিউব আলফা। ঠিক আছে, এখন এর পরের লাইন, মানে এটা পুরোটা একটা লাইন, এর পরের লাইন এক্স, এখানে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস মাইনাস মাইনাস, তো 3টা মাইনাস মিলে আবার মাইনাসই থাকতেছে। তাহলে এখানে আমাদের থাকতেছে সাইন আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফা, কারণ কজ আলফা 2টা। আচ্ছা, ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়াই, এখানে সাইন আলফা ইন্টু 0, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, সো এখানে থাকতেছে সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ আলফা। আর এখানে মাইনাস আসছে, এখানেও মাইনাস আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি, সাইন আলফা আর কজ আলফা কমন নিতে পারি। সো যদি আমরা মাইনাস একটা কমন নিলাম, নিয়ে, আচ্ছা এটা নিচে লিখি, ধরবে না এখানে, আমরা এখানে মাইনাস একটা কমন নিলাম এবং একটা সাইন আলফা কজ আলফা কমন নিলাম। যদি কমন নেই তাহলে সাইন আলফা কজ আলফার ভিতর থেকে এখানে আমাদের কি থেকে যাবে, শুধু সাইন স্কোয়ার আলফা, মাইনাসটা হয়ে গেল প্লাস, এবং এখান থেকে যাচ্ছে কজ স্কোয়ার আলফা। সো এটা আমাদের পরের লাইনে আর থাকতেছে না। তাহলে এখন আমরা সরাসরি এটার সাথে এটার তুলনা করতে পারি, একটা লাইন স্কিপ করে এটার সাথে এটার তুলনা করতে পারি, এটার সাথে এটার তুলনা করতে পারি, নাকি কি বোঝেন নাই বলেন? হ্যাঁ, তো আমি বলতেছি কই যে বাকিটুকু ভ্যানিশ হয়ে যাবে, আমি বলছি এই অংশটুকুই থাকবে না। আচ্ছা, তাহলে এখন এক্স বাই মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 1 ডিভাইডেড বাই মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা। তাহলে এখন একান্তরকরণ পারেন? একান্তরকরণ কথাটা, হ্যাঁ না, একান্তরকরণ করার মানে হচ্ছে সমীকরণের যে কোনো একটা কর্নার বরাবর উপাদানগুলোকে চেঞ্জ করা। সো আমরা এই উপাদানটাকে নিয়ে এই 1-এর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি এবং এই 1টাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি। সো নিচের 1 এখানে আর দেখানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। তাহলে এখানে রইল মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ স্কোয়ার আলফা ডিভাইডেড বাই মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা। তাহলে কাটাকাটি করে আমরা এক্সের ভ্যালু কী পেলাম, শুধু কজ আলফা। আবার ওয়াই ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ আলফা, আর এই পাশে রয়ে গেল 1 বাই মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা। সো উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস তো এমনি চলে যায়, আর আমরা যদি একান্তরকরণ করি তাহলে সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কজ আলফা সাইন আলফা ইন্টু কজ আলফা, কাটাকাটি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি y ইজ ইকুয়ালস টু শুধু সাইন আলফা। এখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে কী করতে বলছে, লেফট হ্যান্ড সাইডে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, দ্যাট মিন্স কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 1, এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড। বলেন, বুঝতে পারছি? ওকে, তারপরেরটায় যাই। শেষ।
এরপর আমরা ভাবছিলাম যে 6.2 এর পরে আমরা আবার অন্য জায়গায় একটু মুভ করব, তারপরে আবার আমরা এখানে আসব। আমরা 6.2 এর সাথে যদি 6.1 কমপ্লিট করে দেই তাহলে একটা বোর্ড পরীক্ষার জন্য তোমাদের 10 মার্ক রেডি হয়ে যায়। 6.1 জাস্ট আর একটা অধ্যায় করলেই আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য 10 মার্ক রেডি হয়ে যায়। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে এখানে হয়তো কিছু জিনিস আমি আজকে শেষ করতে পারবো না পুরোপুরি, কারণ এর পরের অঙ্কগুলোও অনেক বড় বড়। হ্যাঁ, সো কিছু 2-4টা অঙ্ক হয়তো 9-10ই আমি বাকি রাখতে পারি। সো সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে করব, এবং ইনক্লুডিং আমরা 6.1টা শুরু করব। 6.1টা আমাদের খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। 6.1টা শেষ হয়ে গেলে আমরা সৃজনশীল করাতে পারবো, কারণ একটা চ্যাপ্টার, একটা অধ্যায় শেষ না হলে আমরা সেটার সৃজনশীলে যেতে পারি না। আর এই চ্যাপ্টারের 6.3 যদিও আছে, বাট সেটা টোটালটা প্র্যাকটিক্যাল, ওইটা আমাদের পরীক্ষায় আসবে না, মানে বোর্ড পরীক্ষায় আসবে না, বাট ওটা প্র্যাকটিক্যালে থাকবে আর কি। আচ্ছা, গেল। সো 11 3 নাম্বার। এগারোর 3 নাম্বার আমাদের দেয়া আছে tan থিটা ইজ ইকুয়াল tan স্কোয়ার থিটা 1 মাইনাস ই স্কোয়ার। এই ইটা কি চিনি কি না? এর ভ্যালু কত? এর ভ্যালু কত? 2.71। হ্যাঁ, 2.71। এটা জাস্ট একটা অল্প ভ্যালু বলছি, এটা আরও ভ্যালু আছে। এটাকে কি বলা হয়? নেপেরিয়ান লগারিদমের বেইস। হ্যাঁ, নেপেরিয়ান লগারিদমের বেইস বা ই ভিত্তিক লগারিদম বা লন। হ্যাঁ, এইটার আরেকটা নাম হচ্ছে কি ই ফর এক্সপোনেনশিয়াল। ঠিক আছে, এটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা সামনে করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমাদের এইটা দেয়া আছে, কিন্তু আমাদের এখানে চেয়েছে কি? আমাদের এখানে চেয়েছে সেক থিটা প্লাস ট্যান কিউব থিটা ইন্টু কসেক থিটা ইজ ইকুয়ালস টু এইটা। তো আমাদের তো এখন ফার্স্ট অফ অল সেক থিটার মান বের করে নিতে হবে। ট্যানেরটা তাও নাও দেয়া আছে, বাট সেকের মানটা তো দেওয়া নেই। দেয়া আছে কি না? তাহলে মানে আমাকে আগে ট্যান থিটার মান বের করতে হবে। তো আমরা এখন সুতরাং যদি লিখি যে সেক থিটা মানে কি বলেন? √1 প্লাস ট্যান স্কোয়ার থিটা। তাহলে √1 প্লাস ট্যান স্কোয়ারের জায়গায় 1 মাইনাস ই স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি কি না? তাহলে এখানে কাটাকাটি যে কি চলে আসে? মাইনাস ই স্কোয়ার, মাইনাস ই স্কোয়ার, সরি এটা 2 মাইনাস ই স্কোয়ার, 2 মাইনাস ই স্কোয়ার। এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 3/2 টাইপের পাওয়ার একটা রয়েছে। তো এই 3/2 মানে কি? আমরা এই রুটটাকে আমরা 2 মাইনাস ই স্কোয়ার তার উপরে হাফ করে দিতে পারি সেক থিটা থেকে, রাইট? এখন আমরা আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে কাজ করি। আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে কী দেওয়া রয়েছে? লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের রয়েছে সেক থিটা প্লাস ট্যান কিউব থিটা ইন্টু কসেক থিটা, এটা রয়েছে। তাহলে এখন আমরা সেক থিটা সমান 1/cos থিটা লিখতে পারি, প্লাস ট্যান থিটা সমান আমরা সাইন কিউব থিটা বাই কস কিউব থিটা লিখতে পারি, ইন্টু কসেক থিটা সমান আমরা 1/sin থিটা লিখতে পারি। দেন 1/cos থিটা প্লাস এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা থাকছে আর নিচে কস কিউব থিটা থাকছে। এখন আমরা 1/cos থিটা যদি কমন নেই তাহলে প্রথম অংশ থেকে যাচ্ছে 1, আর দ্বিতীয় অংশ থেকে যাচ্ছে উপরে সাইন স্কোয়ার, বাট নিচে যেহেতু কস কিউব থিটা ছিল সেখান থেকে আমি একটা কস নিয়ে গেলাম, তার মানে আমার কস স্কোয়ার থিটা। তাহলে দেখো 1/cos থিটা এটা সমান আমরা এখন সেক থিটা লিখতে পারছি, আর এটাকে কি লিখতে পারছি? 1 প্লাস কি হয়ে যাচ্ছে? ট্যান স্কোয়ার থিটা। আর 1 প্লাস ট্যান স্কোয়ার থিটা মানে কি বলো? সেক স্কোয়ার থিটা।
তাহলে সেক স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে এখানে আমরা কি লিখতে পারি সেক কিউব থিটা। তাহলে সেক থিটার মান আমাদের কাছে রয়েছে, সেক থিটার মান হচ্ছে কত 2 মাইনাস ই স্কোয়ার, তার উপরে কত হাফ, এবং তার উপরে হচ্ছে কত কিউব। তার মানে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে পাওয়ারগুলো গুণ হয়ে যায়, তার মানে এটা হয়ে যাবে 3/2। দ্যাটস ইট, এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড। বুঝতে পারছি? ওকে, নাও 11-র 4 নাম্বার। মোটামুটি এই 11-র 4 নাম্বারটাই সবচেয়ে বড় অঙ্ক। আচ্ছা, দেয়া আছে cos to the power 4x divided by cos square y, cos square y plus sin to the power 4x divided by sin square y is equals to 1. এখন এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের, এই অঙ্কটা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, অনেক কিছু পেঁচানো যায়, আমি সরাসরি করেই দিচ্ছি। এই 1-এর জায়গায় আমরা sin স্কোয়ার এক্স cos স্কোয়ার এক্স নিয়ে আসবো, এই আর কি। সো cos to the power 4x by cos square y plus sin to the power 4x by sin square y, and 1-এর জায়গায় আমরা sin স্কোয়ার cos স্কোয়ার এক্স প্লাস sin স্কোয়ার এক্স আমরা লিখলাম, ঠিক আছে। ওয়াই, রাইট, হ্যাঁ সেটাও করতে পারতাম যদি আমরা, আমাদের এটা দেখো এক্স থেকে প্রশ্নের দিকে তাকাও, আমাদের কি উপরে লবে কি আছে এক্স, আর যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে লবে কি আছে ওয়াই, তাহলে আমি এখানে এক্স নিব। আর যদি এইটার উল্টাটা করতে বলতো, এটার উল্টাটা মানে যেটা প্রমাণ করছে সেটা যদি দেওয়া থাকতো, আর যেটা দেওয়া আছে সেটা যদি প্রমাণ করতে হতো, তাহলে 1-এর জায়গায় cos স্কোয়ার ওয়াই প্লাস sin স্কোয়ার ওয়াই নিব, ঠিক আছে। লবের এক্স থেকে লবে ওয়াই আনতে গেলে 1-এর জায়গায় এক্সের সূত্র নিয়ে আসবো, বলো বুঝছি? আচ্ছা, এখন পক্ষান্তর করি। কজের সাথে কসকে রাখবো, সাইনের সাথে সাইনকে রাখবো। cos to the power 4x by cos square y minus cos square x plus sin to the power 4x by sin square y minus sin square x is equals to 0. এখন লসাগু এই দুইটার ভিতরে। সো cos to the power 4x minus cos square x into cos square y divided by cos square y plus sin to the power 4x minus sin square x into sin square y divided by sin square y is equals to 0. এখান থেকে আমরা cos স্কোয়ার এক্স কমন নিতে পারি, তাহলে cos স্কোয়ার এক্স মাইনাস cos স্কোয়ার ওয়াই থাকে ডিভাইডেড বাই cos স্কোয়ার ওয়াই। cos স্কোয়ার এক্স কমন নিব নাকি cos স্কোয়ার ওয়াই কমন নিব? ওকে, ঠিক আছে। প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স কমন নিলে এখানে থাকে সাইন স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার ওয়াই বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই। এখন এটা অ্যাজ ইট ইজ রেখে আমরা এই সাইন স্কোয়ার এক্সকে কী লিখতে পারি 1 মাইনাস কজ স্কোয়ার এক্স, আর এটাকে কী লিখতে পারি 1 মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই। দেখো এখানে এটা হুবহু বসবে, প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স ব্র্যাকেটের ভিতরে 1 মাইনাস কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস 1 প্লাস কজ স্কোয়ার ওয়াই
ডিভাইডেড বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়ালস টু 0। এখন এখানে খেয়াল করি যে এখানে +1 -1 তো কাটাকাটি যায়, এখানে আছে মাইনাস কজ স্কোয়ার, মানে আমি এটার সাথে এটা মিল রাখতে চাচ্ছি আর কি। তাহলে এখানে কজ স্কোয়ার এক্স রয়েছে প্লাস, এখানে কজ স্কোয়ার এক্স রয়েছে মাইনাস। সেখান থেকে আমি যদি একটা মাইনাস কমন নেই তাহলে সেই মাইনাসটা কোথায় আসবে, এই প্লাসটাকে এসে সে মাইনাস করলো। তাহলে এখানে আমরা সাইন স্কোয়ার এক্স, আর এখানে আমার রইল কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়ালস টু 0। আর এখানেও আমাদের রইল কজ স্কোয়ার এক্স ইন্টু কজ স্কোয়ার ওয়াই বাই কজ স্কোয়ার ওয়াই। তো এখন আমাদের কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই কমন যাবে, লিখো এতটুকু। এখন এখানে আমরা যদি কমন নেই তাহলে এখানে আমাদের কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই কমন নিতে হবে। এক্স মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই আমরা কমন নিতে পারি। কমন নিলে আমাদের অবশিষ্ট কি থাকে, অবশিষ্ট থাকছে কজ স্কোয়ার এক্স বাই কজ স্কোয়ার ওয়াই, কজ স্কোয়ার এক্স বাই কজ স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই, সাইন স্কোয়ার এক্স বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু 0। তাহলে এখন হয় কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস কজ স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু 0। সুতরাং কজ স্কোয়ার এক্স ইকুয়ালস টু কজ স্কোয়ার ওয়াই, এটা একটা পার্ট। কজ স্কোয়ার এক্স ইকুয়ালস টু কজ স্কোয়ার ওয়াই এটা আমরা করে রাখলাম, এটা আমাদের কাজে লাগবে, গেল এক। এখান থেকেই পরের লাইনে আবার কজ স্কোয়ার এক্স মানে হচ্ছে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স অ্যান্ড 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার ওয়াই। সো 1 বাদ দিলে এখানে আসলে আলটিমেটলি মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স অর্থাৎ তথা সাইন স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার ওয়াই থাকে। এই দুইটার কাজ, এই দুইটা দিয়ে আমরা কাজ করব, আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলেছে সেটার কাজ আমরা করব। তো আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলেছে সেটা লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা এখন লিখি। না এইটুকু আর লাগবে না, লেফট হ্যান্ড সাইড। লেফট হ্যান্ড সাইড যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদের এই পাশেরটুকু আমাদের লাগবে। তো আবার cos স্কোয়ার এক্স বাই cos স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু 0। সুতরাং cos স্কোয়ার এক্স বাই cos স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই সাইন স্কোয়ার ওয়াই। আচ্ছা, এখন হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড। লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের রয়েছে cos টু দি পাওয়ার 4y বাই cos স্কোয়ার এক্স প্লাস সাইন টু দি পাওয়ার 4y ডিভাইডেড বাই সাইন স্কোয়ার এক্স। তাহলে এখন খেয়াল করি, আমরা এখন cos স্কোয়ার এক্সের জায়গায় কি বসাতে পারি, এই দুইটা লাইন। cos স্কোয়ার এক্সের জায়গায় আমরা কি বসাতে পারি, cos স্কোয়ার ওয়াই, আর সাইন স্কোয়ার এক্সের জায়গায় আমরা বসাতে পারি সাইন স্কোয়ার ওয়াই। তাহলে আমাদের কি হয়, কাটাকাটি হয় না? এই জন্য বলছিলাম এটা না হইলেও চলে আর কি। দেখো cos টু দি পাওয়ার 4y আর cos স্কোয়ার এক্সের জায়গায় আমরা cos স্কোয়ার ওয়াই বসালাম, সাইন টু দি পাওয়ার 4y সাইন স্কোয়ার এক্সের জায়গায় আমরা সাইন স্কোয়ার ওয়াই বসালাম। তাহলে এখানে কাটাকাটি যে থাকে cos স্কোয়ার ওয়াই প্লাস সাইন স্কোয়ার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু 1, দ্যাট ইজ আওয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড। বুঝতে পারলাম সবাই? বুঝছি। তাহলে আজকে আমি এতটুকুই রাখবো, 6.2। আচ্ছা 6.2 এতটুকুই রাখবো। 9 আর 10 নম্বরের জন্য আমাদের নতুন থিওরি লাগবে, কিছু নতুন থিওরি লাগবে। সেই থিওরিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা 6.1 শুরু করব।
কিন্তু নেক্সট ক্লাসে নোট খাতা মাস্ট। নোট খাতা ছাড়া আমি ক্লাসে ঢুকতে দিব না, বলে দিলাম। তাহলে তো স্যার গেলে শুনে না।